ٹو ڈفرنٹ ٹاپکس ٹو ڈفرنٹ ایریاز ہمارے پاس ڈسکشن ہے. سر خالد، یہ ایک جو لہر پروگرام آیا جو پنجاب گورنمنٹ کا، جی جی، یہ لہر پروگرام آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاجروں کے یا کسی کے فائدے میں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اتنی ہرڈلس تھیں کہ آپ نے لوگوں کو، میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کا. تو ہاؤ ڈو یو فیل، آپ چونکہ تاجروں کے بڑے نہیں، میں اس کی آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص اور بالعموم اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی بھی انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا. دیکھیں، آپ جب لہر کی اور لاہور کی ایک ریوائول کی بات کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، مگر آپ نے ان کے ساتھ جو چیزیں ایڈ اپ کر دی ہیں نا، وہ بڑی غلط کر دی ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر آپ ریوائول کی بات کرتے ہیں تو جو ہیریٹیج کی ریوائول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کو خوبصورت کیا جائے. ہم ان پہ کام نہیں کر رہے. مطلب یہ ایک ایسی ریوائول ہے جس کو ہم نئے سرے سے بنا رہے ہیں. یہ ریوائول تو نہیں ہے، ہیریٹیج تو نہیں ہے. آپ اس میں کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو تاجروں کی کیا آبزرویشن ہے، ریزرویشن ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قیمت کے اوپر ہم یہ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. آپ اس وقت ایک طرف تو گورنمنٹ کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، عوام کے اندر بہتری لے کر آنی ہے، غربت کو کم کرنا ہے، اور دوسری طرف آپ نے پوری اندرون شہر کے اندر جتنی بھی بزنس کمیونٹی اور بزنس ہب ہے اس کی کاسٹ کے اوپر، اس کی قیمت کے اوپر آپ یہ پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. سر خالد، ایک اور چیز بھی ہے، میں نے دنیا میں دیکھی ہے کہ جب مارکیٹ بہت کنجسٹڈ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انہیں شہر سے تھوڑا دور موو کرنے میں. تو یہ بھی تو ایک ہے، دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے. تو وائی ناٹ، اگر شاہ عالم اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو وائی ناٹ اس طرح کو کوئی انیشیٹو؟ عامر، اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا، مگر کب ہوگا؟ جب آپ پورے کے پورے سیکٹر کو موو کریں گے. اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ لہر اور ریوائول کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر تقریباً جتنا بھی سرکولر روڈ کے اوپر بیٹھے جتنے لوگ ہیں ان کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. انہیں بٹھایا کس نے تھا خالد صاحب؟ کویسچن یہ ہے. گورنمنٹ نے. اچھا، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے باقاعدہ کرایہ دار ہیں. اچھا، اور کرایہ ویسے دیتے کتنے ہیں پورا؟ میں کیا کہ وہی پرچی سسٹم ہی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، پرچی سسٹم نہیں ہے. باقاعدہ جو قانون کرایہ داری ہے اس کے مطابق ہر سال 10% کرایہ بڑھا کر یہ لوگ دیتے ہیں. اچھا، اور اس کے حساب سے گورنمنٹ یہاں سے اربوں روپے کرائے کی مد میں اکٹھا کرتی ہے. یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کی طرف. دوسرا، یہاں پہ جتنا کاروبار ہوتا ہے اور اس کاروبار کے ذریعے سے گورنمنٹ کو جو ٹیکس آتا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، بہت کچھ ہے، اور گورنمنٹ خود کہتی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریوائول کس قیمت پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاجروں کا معاشی قتل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس صورت میں جسٹیفائی؟ لیکن خالد صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اور بھی میں معذرت کے ساتھ، میرا بھی کسی مارکیٹ سے تعلق ہے اور وہ بھی بڑی کنجسٹڈ مارکیٹ ہے، آلسو ٹریڈر. تو وہاں پہ جب جا کے ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں کو اجازت دیں تو یہ شاید آپ کا سڑک پہ چلنا بھی بند کر دیں یا سڑک کے درمیان میں بھی ٹیلے لگا کے بیٹھ جائیں. اور دیکھیں، میں آج بھی آپ کو ایک بات پہ یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں. گورنمنٹ جب بھی شالمی کے اندر آئی ہے تو بزنس کمیونٹی نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا. ہم نے کبھی انکروچمنٹ کو، ہم نے کبھی جو ہے اپنی دکانوں سے باہر کاروبار کرنے کو کبھی انکریج نہیں کیا. آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں برآمدوں میں، یہ کون لوگ ہیں پھر خالد صاحب؟ یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے نا. دیکھیں، یہ سوال آپ گورنمنٹ سے کریں کہ وہ لوگ پھر بیٹھتے کیسے ہیں، ان کو بٹھاتا کون ہے. اچھا، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ انہیں بٹھاتا ہے کون؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بیٹھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو دیکھا بھی، آپ بھی اسی لاہور کے پرانے رہائشی ہیں، آپ نے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں.
تو میں نے جو آبزرو کیا ہے میں وہ آپ سے سر کنفرنٹ کر رہا ہوں. بات نہیں پتہ کیا بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم اپنے اینڈ پہ جس طرح سے آپ نے اپنی مارکیٹ کی بات کی اور وہاں پہ انکروچرز ہیں، تو انکروچر کی میرے خیال آپ خود بھی اور ہم لوگ بھی کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ انکروچمنٹ Yes, this is my point. ہونی چاہیے. Encroachers کی حمایت نہیں ہونی اب اس سلسلے سے اگر تھوڑا سا آگے چلے نا، تو مجھے اور آپ کو سب کو اس ریئلٹی کا پتہ ہے کہ انکروچر انکروچ نہیں کرتا، ڈپارٹمنٹ ساتھ ملتا ہے تو انکروچمنٹ ہوتی ہے. اور جہاں تک ملک صاحب نے پہلے پیرا فورس کی بات کی، پیرا فورس ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بنا دی، قانون وہیں پہ ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی، ریگولیٹری اتھارٹی بنائی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے امپلیمنٹرز تھے وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں رہے، تو انہوں نے ایک نئی امپلیمنٹیشن اتھارٹی بنا دی. میں سمجھتا ہوں بجائے یہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کے، یہ جو امپلیمنٹیشن کی اتھارٹی تھی اس کو سرکاری اداروں کے اندر بھیجنا چاہیے تھا، اور سرکاری اداروں کے اندر چیک کرتے کہ آیا جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ریگولیٹری اتھارٹی یا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو بھی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے بھی تو کوئی ہونی چاہیے. میں اگر ایل ڈی کے آفس میں گیا ہوں تو وہاں پہ بھی کوئی گورنمنٹ کا اس طرح کا ادارہ پھیر رہا ہونا چاہیے جو مجھے آ کے پوچھے کہ بھائی جان آپ 5 دن سے چکر لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر میں بتاؤں کہ یہ فلاں بندہ میرا کام نہیں کر رہا. بجائے ہم پہ یہ سختی کرنے کے، کیوں نہیں یہ اس پہ سختی کرتے؟ یہ 2 دن پہلے کا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے اندر پیرا فورس نے ناجائز طور پہ لوگوں کو اٹھایا، جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف یہ پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اسے بھی اٹھا کے لے گئے. اور بعد میں وہ بندہ 20,000 روپے وہاں پہ ان کو دے کر پھر واپس آیا کہ جی یہ پینلٹی آپ نے بھرنی ہے، اور وہ پینلٹی کے اگینسٹ ان کو رسیٹ بھی کوئی نہیں دے رہے. صاحب نے یہ بات بالکل درست کی کہ یہ اپنی روب دبدبہ بٹھانے کے لیے بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے آگے سے سوال نہ کرے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ کا فیوچر میں کیا پرابلم آئے گا؟ فیوچر میں یہ پرابلم آئے گا 2 سال میں، 4 سال میں، 10 سال میں یہ اتھارٹی اتنی سخت ہو جائے گی کہ یہ جائے گی. اینڈ سوری ٹو یوز دس ورڈ، انہوں نے جا کے تاجروں سے اور دکانداروں سے بھتہ لیا کرنا ہے. کچھ آپ بے ایمانی وہ کر رہے ہیں، انکروچمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے بھتہ لینا ہے، کیونکہ ان کے اپنے گزارے، ان کے اپنے سلسلے اس سے چلنا شروع ہو جانے ہیں. جب اتنی زیادہ کسی کو اتھارٹی دے دیں گے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے. دیکھیں میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ نے کس قانون کے تحت ایک دکاندار سے 20,000 روپے لیے اور اس کو ایک رسید بھی نہیں دی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ نے پیسے لے لیے ہیں، آپ نے پیسے لیے ہیں تو مجھے اس کی رسید دے دیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو رسید چاہیے تو پھر آپ کو 50,000 روپے جرمانہ کریں گے. یہ حیران کن بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے، نہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ بندہ کہتا ہے یار میری جان چھوڑو، مجھے جانے دو. اچھا وہ وہاں پہ پیسے دے آتا ہے اور بعد میں آگے. اب مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ کے اداروں میں یہ کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنے، اگر وہ واقعی گورنمنٹ کو جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو رسید تو ملنی چاہیے نا کہ آپ نے یہ جرم کیا تھا، اس کے بدلے آپ کو 20,000 روپے دینے پڑے. تو باقی اس پہ میں سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں، ادارے اس کا فیصلہ کریں. نہیں سوالیہ نشان نہیں، آپ نے تو اچھا خاصا ایک پورا انڈر دیکھیں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، ایک بڑا پارٹ پلے کیا. میرا خیال ہے کہ مدثر صاحب کا بھی چونکہ پرانے لاہوری ہیں اور لاہور سے خاص محبت ہے. دیکھیں وہ کہ اندر ہے وہ ساڑی جمپ والی لاہور دی ہے. صحیح. سر مدثر صاحب، ہمارا ایک ادارہ ہے ٹیڈاپ، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان. بڑے عرصے سے ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے. بڑا کہتے ہیں جی ہم کام کریں، ہم ایگزیبیشنز کروا رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں جی ہم سنگل کنٹری ایگزیبیشن بھی کرواتے ہیں، ہم ملٹیپل ایگزیبیشنز بھی کرواتے ہیں. لیکن ٹیڈاپ کا جو ڈومین ہے، یا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹیڈاپ شوڈ سپورٹ یو؟ جی عامر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ٹی ڈیپ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، چند سال پہلے دیٹ واز ایکسپورٹ پروموشن بیورو. اور ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں جو ہم لوگ ایکسپورٹر تھے اپنا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا شیئر دیتے تھے، اور ایک بڑی میجر اماؤنٹ ہوتی تھی، اور اسی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی کرتے تھے. وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ گرو کرتے کرتے ان کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی، اتنا سارا کچھ آ گیا کہ انہوں نے بجائے اس کو ایکسپورٹ پہ یوز کرنے کے گورنمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں منگوا کے اس کو کسی اور سلسلے پہ یوز کر دیا، کسی اور ڈیولپمنٹ فنڈ ویسے ہوتا کتنا تھا فنڈ، کتنے پرسنٹ تھا؟ یہ کوئی 0.25% کے قریب، 0.25% آف یور ایکسپورٹ ریمیٹنس. تو اس کے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اس پہ بہت سارے. اور جو ہم اکثر سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انہوں نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کی، ایکچولی وہ بھی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا ہی جو ہمارا پیسہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا. یہ اکثر کہا جاتا ہے وہ جو ایئرپورٹ بنا دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. از اٹ آل ریلیٹڈ ٹو پبلک اینڈ پرائیویٹ؟ جو ایئرپورٹ ہے جی وہ تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ سارا کچھ. لیکن شہر میں جتنی ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ جو ایکسپورٹ کا فنڈ اکٹھا ہوتا تھا، جتنا فنڈ وہ اکٹھا کر لیتے تھے سیالکوٹ سے جتنا ہوتا تھا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. سو گورنمنٹ اس کا میچنگ گرانٹ دیتی تھی، اور وہ دونوں اماؤنٹس کو، سوری ناٹ ایون میچنگ گرانٹ،
जितना इकट्ठा होता था उससे 3 गुना ज़्यादा, लाइक 25% ये होता था, 75% गवर्नमेंट उसमें ऐड करती थी और वो पैसा शहर पे लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या सिलसिला बना कि जो एक्सपोर्ट का ये फंड इकट्ठा होता था ये एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ नहीं होना शुरू हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि फंड ज़्यादा हो गए तो इसको अथॉरिटी बना दिया गया, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर द एक्सपोर्ट, दैट इज़ नाउ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज़ ऑल्सो फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो हमें एक प्योरली ऐसा चाहिए, और मैं नहीं कहता कि उसमें ब्यूरोक्रेसी ना हो, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी हो तो साथ बिजनेस कम्युनिटी भी हो, और हम बैठ के ये पॉलिसीज़ बनाएं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए कहाँ कहाँ ये फंड्स यूज़ करने हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सर मुदस्सिर, मैं इसमें अगर एक और जिक्र करूंगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है, अब ये सिंगल विंडो और टिडाप, इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा इनकी पावर्स में? बिल्कुल इसी किस्म का सिलसिला है जी, और मैं ये जो आपसे पहले भी बात की, इसमें एक्चुअली जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड बोर्ड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मैं उसमें भी काफ़ी दफ़ा एज ए मेंबर सर्व कर चुका। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बल्कि बहुत पहले 2004 में जिस वक्त ये लाहौर एक्सपो सेंटर का प्रोजेक्ट हो रहा था, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया था, ये भी वहीं से सारी इसकी अप्रूवल्स और सारे फंड्स वहीं से हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि इनको देखते हुए जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को इतनी पावर दी जाती है या मिनिस्टर्स को इतनी पावर दी जाती है, इसके साथ हमें चाहिए कि हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जो फ्यूचर के प्लान बनाने, जो हमने कैलेंडर बनाना है पूरे साल का कि हमने कौन कौन से एग्जीबिशंस करने और क्या क्या करना है, वो इनसे करवाना चाहिए। और जो एक ही चीज़ पे 2 मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ होती हैं, खुदारा उससे हमारी जान छुड़वा दें। टैक्स डबल ट्रिपल लगता है, डिपार्टमेंट भी डबल ट्रिपल हमारे साथ आके निगोशिएट करते हैं। इसको जितना जब तक ईज आउट नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल में ग्रो नहीं कर सकेंगे इसमें। जी बिल्कुल, जैसे मुदस्सिर साहब ने कहा कि इदारे बनाने की बजाय जो इदारे मौजूद हैं उन्हीं को ही एक्टिव कर लिया जाए और उन्हीं को ही आगे लेके चला जाए, तो देयर कैन बी मल्टीपल रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। और मुझे आज मुदस्सिर साहब की बात सुन के, मैं तो एक बड़े अरसे से समझता था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, लेकिन आज थोड़ी सी मायूसी ये हुई कि हम इस वॉल्यूम को स्क्वीज़ कर गए हैं इंक्रीज़ करने की बजाय। और अगर ये भी चीज़ गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रही तो फिर हमारी सुजेशंस या वो बाबू जो हमारे पास आके हमें बताते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, दैट इज़ नो रिज़ल्ट, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। सर खालिद, मौजू है बड़ा एक बसंत का, क्योंकि लाहौर एक फेस्टिवल्स का, एक मेलो ठेलो का शहर रहा है सारी ज़िंदगी। तो ये बसंत का जो इवेंट है, और ख़ास तौर पे आपकी मार्केट्स तो बिल्कुल अंदरूने शहर की है सर। हमारे मुदस्सिर साहब भी जो हैं वो भी मेरा ख्याल चमड़ा मंडी भी एक अंदरूने शहर की बिल्कुल मार्केट आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इज़ इट अ गुड इवेंट? इसका कोई सोशल इम्पैक्ट क्या आएंगे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या आएंगे? देखें, पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टैंड ले रही है और वो कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। सूरत हाल ये है कि कल जिन चीज़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए बंद किया गया, आज उनके लिए कानून को खोल दिया गया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि अगर देखा जाए तो ये बसंत एक अच्छा फेस्टिवल है, मैं इसके खिलाफ नहीं ना खालिद साहब, हमारी एक नस्ल जवान हो गई है जिसने बसंत नहीं देखी। नहीं, एक मिनट है, वो देखें इसी बात की तरफ आते हैं। आपने एक चीज़ बंद की थी और उसकी वजह भी सिर्फ एक थी, इंसानी जानों का ज़िया। जब तक ये नहीं होता था ये बहुत अच्छा फेस्टिवल था। इसके साथ सब लोग, हमें अपना बचपन याद है, हमने उस बचपन में बड़े और इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी होती थी, सोशल एक्टिविटी होती थी। मगर अब जैसे ये केमिकल वाली डोर और बाकी सारी चीज़ें, अच्छा गवर्नमेंट इसको कैसे इंश्योर कर रही है? ये मुमकिन नहीं है इस वक्त। मेरा ख्याल है जो चीज़ बंद थी उसे बंद ही रहना चाहिए था। ये फेस्टिवल दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लाहौर को एक खूबसूरत दिखा रहे हैं, मगर जो लाहौर की ताजर बरादरी है और बाकी लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट का जो एक नारवा रवैया है। देखिए खालिद साहब, अब ये बात ठीक है, लेकिन हमारा बॉर्डर सिटी साथ जो दूसरा मुल्क है वो ये फेस्टिवल कर रहा है। दुबई में काइट फेस्टिवल होता है, कनाडा में काइट फेस्टिवल होता है। भाई अंडर व्हाट, किसी न किसी रेगुलेशन, कोई तो ऐसा सिस्टम है कि ये काइट फेस्टिवल हो रहा है, तो व्हाई नॉट वो रूल्स, वो लॉज, वो सब कुछ हम यहाँ पे भी देखिए, अगर 25 सालों से ये बंद था तो क्यों बंद था? आपने देखिए 25 साल पहले भी मैं ये समझता हूँ कि तब भी रेगुलेशन करनी चाहिए थी। एग्जैक्ट यही बात। और ये सारी देखें, ये चीजें की बाहर से हमें ये दुकानों से लोग जाके हमें इस फेस्टिवल को बंद नहीं करना चाहिए था। जो इसमें नुकसान हो रहे थे, हमें उन नुकसानों को रोकना चाहिए था, उनको कवर करना चाहिए था। आज फर्ज करें, मैं आपने रोका, आपने कहा क्या गवर्नमेंट इस बात की इंश्योर कर सकती है हमें कि कोई इंसानी जान का ज़िया नहीं होगा?
देखिए गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज पे भी इंश्योर नहीं कर सकती, लेकिन मैं ओवरऑल ये एक बात समझता हूँ। हाँ, अगर आप बसंत की बात करते हैं, बसंत जो है ये क्या कहते हैं उसे, बसंत पाला, और ये जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है तो ये सारे कई सदियों से अच्छा मुदस्सिर साहब इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीजें चलती रही। ये सब कुछ ना मैं वहां पे भी देखता रहा हूँ। चाइना में भी जब बसंत शुरू होती है, उनका जब नया साल शुरू होता है तो उसे कहते हैं शिनिंग ख्वाला, यानी कि बसंत आ गई है। हम लोग हमारे दिल जो है ना वो हार्ट, वो फ्लावर हो गए हैं कि ये बसंत आ गई है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने वहां पे भी देखा है, लेकिन यहाँ पे उसे जरा काइट फ्लाइंग और इस मोड में ले आया कि चले जी ठीक है, एक खुशियों का मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि बसंत का जो फेस्टिवल है एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था, इसको बंद नहीं होना चाहिए था शुरू से लेके आज तक, क्योंकि ये जो है आपने जो 20-25 साल से किया, यहाँ पे तो 500-700 साल से ये सारी चीज़ें चल रही थी। मगर जो पैरामीटर्स हैं उनको ठीक कीजिए ताकि ये चीज़ें आने वाले लाहौरियों के लिए जो है ना एक, जैसे आप कह सकते हैं, महसूस करने का एक मौका हो। सर मुदस्सिर, बीइंग अ लाहौरी, खालिद साहब की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जी, बसंत का आप जिक्र कर रहे थे, फेस्टिविटी तो किसी भी माशरे में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है कि इंडिविजुअल को देखें तो वो भी दिमागी तौर पे और सारी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपने आप को फ्रेश फील करता है, एक अच्छा फीलिंग आती है उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इंसानी जानों की कॉस्ट पे इस इवेंट को सेलिब्रेट करें। मलिक साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अगर इस पे दो चीज़ें हैं, एक इस पे सख्ती इस तरह से की जाए कि आया वो डोर किस तरह से कहाँ से आएगी और कौन इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ बीइंग ये फेस्टिविटी इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने इंडिविजुअल का आपको बताया, इसके साथ अगर इकॉनमी को देखा जाए तो इकॉनमी में मिलियंस में नहीं, एक आध दिन में लाइक 24 घंटे या 48 घंटे का अगर ये इवेंट होता है तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ इस पे खर्च होने हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं। अच्छा, इसमें सिलसिला कार क्या है? सिर्फ एक बसंत नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए अपने जो हमारे जो लोग हैं इनको ज़हनी इस कश्मकश से निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल क्रिएट करने चाहिए। जैसा कि लाहौर में जश्न बहारां होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे, किसी ज़माने में आपने उसका जिक्र किया बसंत का, हमने अपने बचपन में हॉर्स एंड कैटल शो का एक बहुत बड़ा इवेंट देखा करते थे लाहौर में। इस तरह के इवेंट्स क्रिएट करने चाहिए, इकॉनमी के लिए भी बेहतर है, इंडिविजुअल के लिए भी बेहतर है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर गवर्नमेंट कर रही है और सख्ती कर रही है तो इस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसानी जान, एक जान के भी ज़िया पे हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फेस्टिवल को बिल्कुल इसमें मेरी एक प्रपोजल है कि एक सर्टेन टाइम के लिए, वैसे तो गवर्नमेंट शायद इसको 3 दिन के लिए फेस्टिवल को कर रही है, 24 घंटे हो, 48 घंटे हो, 72 घंटे हो, 3 दिन के बाद ये इवेंट सख्ती से इसी तरह रुक जाना चाहिए जिस तरह आज आपको कोई बसंत गुड्डी उड़ाता नज़र नहीं आता। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर किसी बेचारे बाइक वाले ने ट्रैवल करना है तो उसको भी इस बात का पता होगा कि ये 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में मैंने इंतहाई एहतियात करनी है, मैं ज़रूरी काम के लिए बाहर जाऊं, या अगर मैं बाहर जाता हूं तो मुझे वो रोड का इस्तेमाल करना है, या मैंने बाहर नहीं जाना, वो अपना कर लेगा। जब 4th डे वो रोड पे आए तो वो दिमागी तौर पर फ्री हो कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ इसको इस ब्रैकेट में ला के इंतहाई सख्ती से, जो इसका टाइम है, जिस दिन ये टाइम खत्म हो उसके बाद से कोई आसमान में पतंग ना नजर आए, कोई डोर ना नजर आए, उसके बाद कुछ ना हो। बिकॉज अगर वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको ये फील आए कि नाउ वी आर सेफ। मुदस्सिर, यहाँ पे ना एक चीज़ आप और ऐड कर लें। मुझे ये बताइए, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जब बसंत होगी बच्चों के पास ये सारी चीज़ें होंगी, मुझे ये बताएं आप अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे? मुमकिन नहीं है ये चीज़ें, और होगा क्या? अच्छा, ये 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पता क्या होगा? 3 दिन के बाद ये होगा, फिर बाकायदा तौर पे पुलिस के लोग निकला करेंगे, जहाँ पे पतंग उड़ती नजर आएगी वो छोटे छोटे बच्चे पकड़ के ले जाएंगे, और उनके माँ बाप बेचारे वो कहेंगे जी तुसी बसंत खोल के सानू की मुसीबत पा देते। ये बात मलिक साहब, ये देखें, ये फैक्ट है। मैं आपकी बात को अब ये सारी चीजें एट अ ग्लांस खत्म नहीं कर सकते। देयर इज अ सिस्टम, मतलब उसको आप देखें, चीजों को तरीके से लेके चलें। आप 3 दिन का एक शो है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर 3 दिन के बाद उसके जो साइड इफेक्ट आने, बच्चे छतों पे चढ़ेंगे, बच्चे गुड़ियां उड़ाएंगे। तो एक वी कैन होप दैट दिस फेस्टिवल कैन बी सक्सेसफुल। आई मीन अभी तो हमारी प्रिजम्पशंस है, मे बी। मैं दुआगो हूं जी, और मैं सिर्फ एक बात पे फिक्रमंद हूं जो मैंने आपके सामने रखा है कि उसकी जो कीमत है इंसानी जान नहीं होनी चाहिए। अगर ये उसकी इंसानी जान के लिए बंद किया गया था, फिर जैसा भी है वो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मौक़िफ़ है जी। मैं खुद बड़ा शौकीन रहा हूं जी, मैं खुद बड़ी पतंगबाजी करता रहा हूं, सब कुछ करते रहे, मगर आज चीजें जो हम सेफ क्यों थे वैसे? ये उसकी एक वजह थी कि वो जो धागा होता था ना वो बड़ा कमजोर होता था।
अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने कुछ ये भी सुना है कि गवर्नमेंट सेट अप सम मेरिट्स कि इससे ज़्यादा का धागा नहीं होगा, कुछ इस तरह नहीं होगा, स्टैम्प्ड होगा, तो इज दैट एप्लीकेबल? ये हो जाएगा ऐसा? देखें, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे बॉर्डर्स होते हैं। आप देखें आज जो धागे इस्तेमाल हो रहे हैं, इन धागों से ना आप वो क्या कहते हैं, वजनी से वजनी चीज़ भी नीचे उतार लें। अगर इस तरह के धागे इस्तेमाल होंगे और जब एक बंदा बड़ी स्पीड के साथ आ रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, पहले जो होता था, पहले मोटरसाइकिलें भी थीं, पहले गुड्डी डोर भी चलती थी, मगर वो जो धागा इस्तेमाल होता था वो इतना कमज़ोर होता था कि वो इतना काम नहीं करता था इफ़ेक्टिव। अभी देखें, किसी की इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ लेके आए, किसी की शारक कट जाती है। तो ये चीज़ें एक तरफ से तो आप 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे आ रहे हैं या 40-50 की स्पीड पे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी स्पीड के साथ डोर चल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये नुकसान का बायस बनती हैं। अच्छा है बसंत का फेस्टिवल। और एक चीज़ और, उसमें भी मैं आप दोनों से राय लेना चाहूँगा कि जब बसंत बंद हुई थी तो एक बहुत बुराई थी, मैं उस बुराई को ज़्यादा बड़ी बुराई समझता था, वो था हवाई फायरिंग। जी, ये इन चीज़ों के हक में नहीं है। ऐसा एलिमेंट था कि जिसकी वजह से मैं कहता था कि यार बसंत नहीं होनी चाहिए। आज भी मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि किसी सूरत में बिल्कुल पाबंदी करनी चाहिए, हमें भी ऐसा पाकिस्तानी इसकी पाबंदी करनी चाहिए। हवाई फायरिंग ये उससे भी ज़्यादा एक देखिए, ये जो बसंत का फेस्टिवल था ना, इसमें होता क्या था, लोग छतों पर आते थे, घरों के अंदर हलवे बनते थे, गजरेले बनते थे, लोग छतों पर बैठ के ठंडी हवा को एंजॉय करते थे और उस हवा के साथ पतंगे उड़ाते थे। ये जो डिफरेंट एलिमेंट हैं जैसे आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, इन चीज़ों के हक में हम कभी नहीं रहे। ये चीज़ें जो हैं ये रॉन्ग एलिमेंट हैं जो इसके अंदर शामिल हो गए। मुदस्सिर साहब, कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम योर साइड। दो चीज़ें जी, हमारे जो दो टॉपिक डिस्कस हो रहे थे, इसमें जो लोकल ये बसंत के हवाले से है, मैं समझता हूँ इसको मनाना चाहिए, लेकिन वही वाली बात कि इंसानी जान के ज़िया पर इसकी कीमत ना हो। अगर एक भी जान ज़ाया होनी है तो शायद ये नहीं होना चाहिए। और बाकी जहाँ तक दो बातें और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, इदारों से करवाना चाहिए, और जो भी पॉलिसी बनाएं आइंदा या जो पुरानी पॉलिसी है उसमें स्टेक होल्डर्स को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का ही उसमें नफ़ा नुकसान है। जब तक उनसे फीडबैक नहीं ली जाएगी तो मेरा ख्याल है ये पॉलिसी भी बेहतर नहीं बन सकेंगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स भी बेहतर नहीं आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर मसूद साहब, उन्होंने कंक्लूड बड़ा अच्छा किया इंक्लूडिंग विद द बसंत, लेकिन जो उन्होंने बात की अपनी एसोसिएशन के हवाले से, अपनी लेदर गारमेंट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो बड़ी गहरी बात है। बोर्ड बनाएं, मीटिंग बनाएं, अपने सेक्रेटरीज बैठाएं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसमें इंगेज हो, लेकिन उसमें वो स्टेक होल्डर भी हों जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, एसोसिएशन लेवल पे, उन्हें भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए और उन्हीं की प्रपोजल को आगे लेके चला जाए कि इनकी प्रपोजल से हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। मैं ख़ास तौर पे एग्जांपल दूंगा यहाँ पे जापान की। जापान में जब भी कोई बजट बनता है, कोई भी ट्रेड एसोसिएशन की प्रपोजल्स को हमेशा स्टेप अहेड रखा जाता है कि उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, और ट्रेड एसोसिएशन हमेशा टारगेट सेट करके देती है कि अगर आप ये पॉलिसी बनाएंगे तो हम आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स को इतने % बढ़ा के दिखा सकते हैं। विद द सेम मलिक खालिद साहब ने भी हमें पैरा फोर्स के बारे में, लहर के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया, मुझे इन दोनों का बहुत शुक्रिया, मेहमानों का। आई रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम के साथ, डिप्लोमेटिक इकोनॉमी विद आमिर अली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।